we had discussed were reciprocating air compressor. And our reciprocating air compressor, initially, എന്താണ് reciprocating air compressor, working cycles എന്താണ്, indicator diagram എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ discuss ചെയ്തു. And last, what we had discussed is the work done per cycle to compress the air in a single acting, single stage reciprocating air compressor without considering the clearance volume. ഈ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയത്. Now, ഈ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത്, അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എയർ ഈസ് ബീങ് കംപ്രസ്ഡ്. ഈ കംപ്രഷൻ നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ, സ്ക്രീന് പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? Okay. So we had discussed that the compression process takes place through three kinds of thermodynamic cycles. അത് പോളിട്രോപ്പിക് ആയിട്ട് നടക്കും, ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ട് നടക്കും, ഐസോതെർമൽ ആയിട്ട് നടക്കും. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിട്രോപ്പിക്, അതായത് ദ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 2 ആണ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ. സോ ലെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രഷർ or the increment in pressure or the compression occur through a polytropic process. That means the compression will follow the thermodynamic or the polytropic law of PV raised to n is equal to a constant. So ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വർക്ക് ഡൺ on the compressor. See, compression ആണ്, that means work is being done on the working fluid ആണ്. So that work done per cycle is nothing but the area within the curve. ആ കർവിലുള്ള ഏരിയ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് അത് VDP പ്രോസസ് ആണ്, PDV അല്ല. ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് the rate of change of volume ആണ് അവിടെ with respect to the pressure. So VDP ആണ്. So total work done per cycle when we consider the compression happening in the air compressor via a polytropic process is nothing but the equation 1, ideal equation 1, integral P1 to P2 VDP. So അതിൽ PV raised to n is equal to constant ആണ്. So we transform that equation in terms of volume V, C by P raised to 1 by n. So അവിടുന്ന് hence work done per cycle we again rewrote that particular equation with respect to volume V. അങ്ങനെ C raised to 1 by n multiplied by that particular term to the limits P1 to P2 കിട്ടി. ആ P1 to P2 എന്ന ലിമിറ്റ്സ് when we apply or the limits apply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? P raised to n minus 1 by n divided by n minus 1 by n when we integrate that one to the limits P1 to P2. അതിൽ 1 divided by n minus 1 by n, ആ ടേം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് n by n minus 1 ആവും, multiplied by C raised to 1 by n, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. And then if we apply the remaining term in bracket എന്തായിരിക്കും? P raised to n minus 1 by n ആണ്. ആ P raised to n minus 1 അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P2 raised to n minus 1 by n minus of P1 raised to n minus 1 by n കിട്ടും. And when we elaborate that equation and bring in or take in the term C and multiply it within the terms inside the bracket, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന equations ആണ് താഴെയുള്ളത്. And ultimately, after rearranging and rewriting the equation, we arrive at equation number 1, which is the general equation for work done per cycle, which is equal to n by n minus 1 multiplied by P2 V2 minus P1 V1. That much joules. That's the generalized equation. Now, we know that P1 V1 is equal to MRT1. General equation. P2 V2 is equal to MRT2. So when we apply that to the
previous equation, equation number 1. What was equation number 1? Equation number 1 എന്തായിരുന്നു? See, n by n minus 1 multiplied by p2 v2 minus p1 v1. അവിടത്തേക്ക് ആ p2 v2 p1 v1 ടേം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? mr t1 ഉം mr t2. mr will be constant, t2 minus t1 remaining out. Now, we are rewriting that work done per cycle equation in terms of the pressure ratio. Pressure ratio in term ഒന്ന് rewrite ചെയ്താൽ equation number 1 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? n by n minus 1 into what was equation number 1? p2 v2 minus p1 v1 അതായിരുന്നു equation number 1. ആ equation number 1 നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? p1 v1 നെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതായത് p2 v2 minus p1 v1 എന്നതിനെ ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ p1 v1. So p1 v1 എന്ന ഒരു ടേം പുറത്തെടുത്താൽ റിമൈനിങ് വിൽ ബി p2 v2 by p1 v1 minus 1 വരും. See this one, equation. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now substitute for v2 by v1. ആ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? p1 v1 raised to n. See, pv raised to n equal to constant ആണ് നമ്മളുടെ polytropic process. So that means for initial stage and final stage of compression, stage 1 and stage 2, our ratio or that equation should be applicable. So p1 v1 raised to n is equal to p2 v2 raised to n. So അവിടുന്ന് v2 by v1 അതിന് in terms of pressure ratio നമുക്ക് എഴുതാം p1 by p2 equal to v2 by v1 raised to n. So after rewriting, v2 by v1 can be written as this one, p2 by p1 raised to 1 minus of 1 by n. Substituting that in this one, ഈ equation substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ equation കിട്ടും. Work done per cycle will be equal to n by n minus 1 multiplied by p1 v1 and bracket ഉള്ള ആ ടേം വരും. കാരണം p2 by p1 ഒരു ടേം ആവും. v2 by v1, ഈ v2 by v1 നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഈ ടേം ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. So you will get this term. അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് we will arrive at equation number 3. കാരണം p2 by p1 ഇവിടെ കോമൺ ആണ്. അതിനെ സിംഗിൾ ടേം ആക്കി എടുത്തിട്ട് we get this term. ക്ലിയർ ആണോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now equation number 3 കിട്ടി. ആ p1 v1 എന്നുള്ള ടേമിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ലെ p1 v1 mr t1 ആക്കിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 കിട്ടും. So now equation number 4 is the generalized equation for work done on the compressor per cycle without considering clearance volume. So reciprocating air compressor സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്ന വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. Now work done equation കിട്ടി. Then let us check out what is indicator power. വർക്ക് ഡൗൺ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എഴുതാം. Now work done with respect to time, that is power. So work done per സെക്കൻഡിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ കിട്ടും. So work done per സെക്കൻഡിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? Already we have work done per cycle. Equation number 4 work done per cycle ആണ്. Multiply that one, number of cycles per second. ഒരു സൈക്കിളിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി അറിഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പവർ കിട്ടും. സോ പവറിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? വാട്ട് ആയിരിക്കണം. ആ വാട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ സൈക്കിൾ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതെന്താവും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്സ്.
Now see, number of cycles per second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n by 60. സിംഗിൾ ആക്ടിങ് സിലിണ്ടറിന്റെ ആണെങ്കിൽ n by 60 ഉണ്ട്. n RPM വാല്യൂ ആണ്. റൊട്ടേഷൻസ് ഓർ റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് RPM വാല്യൂ. ബട്ട് ഡബിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് 2n by 60 എന്ന് എടുക്കണം. സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് എന്താണ്, 2 സ്റ്റേജ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എത്രയാണോ അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഡബിൾ ആക്ടിങ് 2 സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 into n by 60 വന്നത്. അത് 3 സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 3 വരും. സോ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ എത്രയാണോ അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, ഈ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. So see, അടുത്ത് നോക്ക്. Work done per cycle to compress the air in a single acting single stage reciprocating air compressor without clearance volume. അതിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയത് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് വി സി ഈക്വൽ ടു 0. അതിന്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമാറ്റ് ഞാനൊന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ P1 to P2 VdP ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 1 2 3 4 PV ഡയഗ്രത്തിലെ. സോ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 തന്നെ ഒന്നും കൂടി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by n minus 1 P1 into multiply with the value. Now let us try to consider the clearance volume. Clearance volume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ VC എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടാവും. So when we consider the clearance volume, the indicator diagram gets modified. ചെറിയൊരു modification വരും. What is the modification? Okay. The volume at the end of the delivery stroke will not be reduced to 0. ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ? ഇത് y ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് വോളിയം സി V3 V4 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പ്രീവിയസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ക്ലിയറൻസ് വോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമുക്ക് V3 സെപ്പറേറ്റ് V4 സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ? വി എന്ന എക്സ് ആക്സിസ് നോക്കിയാൽ അറ്റ് സ്റ്റേജ് 4 and 3 വോളിയം എന്താണ്? 0 തന്നെയാണ്. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ PV ഡയഗ്രം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സി എങ്ങനെയാ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക്. ഒന്നും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദി y ആക്സിസ് നൗ. So clearly a distinction between the volume at stage 3 and volume within the cylinder at stage 4 clear ആയിട്ട് V3 V4 എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലേ? So the volume at the end of delivery stroke will not be reduced to 0. It is now V3. Delivery strokeന് ശേഷം വരുന്നത് V3 ആണ്. Hence clearance volume Vc is equal to V3. The value V3 ആണ് clearance volume. That is at the end of the delivery stroke the compressed air is not completely delivered out. V3 volume of compressed air is trapped inside the cylinder. സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാക്കിയാവും. ആക്ച്വൽ കേസ് ആണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആക്ച്വൽ കേസിൽ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. Now stage 2 to 3 is the delivery stroke now. നേരത്തെ stage 3 was touching the y axis. Now see, during the next suction stroke, as the piston is moving from the inner dead center to the outer dead center, അല്ലെ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? സോ ദ compressed air which is trapped inside the cylinder will undergo expansion. കാരണം ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് V3 amount of air is still trapped inside the cylinder. സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിസ്റ്റൺ ഇന്നർ ഡെഡ് സെന്ററിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ എന്താലോചിക്കുക, ആ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആലോചിക്കുക. നോക്ക്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സിലിണ്ടർ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെന്റർ. ഈ സ്പോട്ടാണ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെന്റർ, ഇതാണ് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെന്റർ. സോ ഇവിടുന്ന് പിസ്റ്റൺ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം, ഇവിടത്തേക്ക് എത്തണം. സോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏരിയ എന്താ? ദിസ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് അല്ലേ? സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ.
that expansion will be applied to the air trap. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പായ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു എയർ ഉണ്ട്. ആ എയറും കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ എയറിനും കൂടി എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുക. അതാണ് ആ പറഞ്ഞത്. So the compressed air trapped inside the cylinder also undergoes expansion. Now the 3 to 4 process. ആ 3 to 4 process ആണ് എന്തെന്ന് ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ. കണ്ട 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ചെറിയൊരു curvature വരുന്നില്ലേ? 3 to 4. Now that will not allow the air to come inside the cylinder. അതായത് അടുത്ത സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരേണ്ട എയർ, ഇൻടേക്ക് എടുക്കേണ്ട എയറിന് അതൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കും. This continues during the preliminary phase of the suction stroke. അതാണ് ഈ 8 to 4 എന്ന് കാണിച്ചത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ 8 to 4 അതായത് 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് എത്തുന്ന 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ 4ലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ, അതായത് എയിൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ഈ സ്പേസ് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? സക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതായത് പുതിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻലെറ്റ് എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. Now during 3 to 4 work is done by the air. കാരണം എന്താ? എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. സോ എയർ പുറത്തേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു. വർക്ക് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ബട്ട് 1 to 2 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കംപ്രഷൻ ആണ്. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ദി എയർ. എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലേക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വർക്ക്. ഓക്കെ, പറയുന്നത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നൗ at 4, അതായത് സ്റ്റേജ് 4 നോക്കുക. പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ സ്റ്റേജ് 4 നോക്കുക. The expansion is completed. P1 equal to P4. It reaches the stage P1 equal to P4. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രഷ് എയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള എയറിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. Hence 4 to 1 is called as the what? The effective suction stroke. അതിനാണ് effective suction stroke എന്ന് പറയുന്നത്. So V1 minus V4, V1 minus V4 എന്ത് പറയും? ഇഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയും. ബട്ട് V1 minus V4 യുടെ V3 ആണ് വരേണ്ടത്. V1 minus V3 ഇത് ആക്ച്വൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. This is actual സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So see, ഒന്നും കൂടി ആ ഫിഗറിന് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വോളിയം ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Now look at the PV diagram and understand what is clearance volume, what is the effective volume. ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. See V1 ടോട്ടൽ വോളിയം നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കണേ. സി ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ വാല്യൂ അതാണ് V1, ദ ടോട്ടൽ വോളിയം. ആ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സം ഓഫ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ആണ്. സം ഓഫ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഈ സമ്മും ഈ സം. സോ ടോട്ടൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 to V3 ആണ്. കാരണം ഈ 0 ലെവലിൽ നിന്ന് V3 വരെയുള്ളത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയമായി, ബാക്കി റിമൈനിങ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയമാണ്. സോ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 ഹയർ വാല്യൂ, V3 ലെസ് ലോവർ വാല്യൂ ആണ്. സോ V1 മൈനസ് V3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. ബട്ട് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഒരു V4ഉം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. സോ V1ൽ നിന്ന് V4ലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ V1 മൈനസ് V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ആണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതൊന്നും മാറാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ റിലവൻറ്റ് ഡിനോമിനേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂമറിക്കൽസ്. ഇനി ഇവിടെ അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ബേസിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തത്, അതായത് ഈ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാമാണ് ഇത്. ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ആയാലും വർക്ക് ഡൺ വിത്തിൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കിൾ. ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്? ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആണ്.
So നോക്ക് area 1, 2, 3, 4 that will give you work done per cycle. Area 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Area 1265. What is area 1265? ഈ area 1265 minus area 4365. What is area 4365? Area 4365. So total area എന്ന് ആ ഏരിയ ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ 1265 എന്താണ്? വെൻ വി കൺസിഡർ or when we eliminate the effect of clearance volume, നമ്മളെ പഴയ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കേസ്, സോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഇല്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏരിയ 1265 ആണ്. അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ വരും. സി ഈ ഇക്വേഷൻ വരും, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് P1 to P2 VdP. ബട്ട് മറ്റേ ഏരിയ എന്താണ്? 4365 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ P1 to P2 അല്ല വരിക. എന്താ വരിക? P4 to P3 വരും. P4 to P3. What is the difference that I'll explain? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Okay, sir. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയ 1265 ഏരിയ 1265 1, 2 എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് കംപ്രഷൻ. ബട്ട് ഏരിയ 4365 3, 4 എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ. 1 to 2 ആണ് ഇത്, എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3യിൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ആ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇത് ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2 VdP വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2 VdP വരും. When we consider total 1, 2, 6, 5 എടുത്താൽ. ബട്ട് വെൻ വി കൺസിഡർ 4365, 3യിൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് എന്താണ്? അത് കംപ്രഷൻ അല്ല, റിവേഴ്സ് ആണ്, എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ്? ദാറ്റ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് or small volume of air which is not completely discharged, complete discharge നടക്കാത്ത small amount of air which is still trapped within the cylinder, that will expand. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത്? ഇന്റഗ്രൽ P4 to P3 VdP വരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Is it clear? Yes, sir. Voice. Good. Okay, so ഈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ട, നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷൻ മൈനസ് വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ. വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 2, വർക്ക് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 to 4. ഇനി നോക്കൂ, വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷൻ എന്താണ്? ഏരിയ 1265. നോക്ക്, വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഏരിയ 1265. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 1265. This is work of compression. Work of compression the work done തൊട്ട് മുന്നേ, this was equation number 4. ഇത് നേരത്തെ equation number 4 ആണ്, which we have already derived. What is work of expansion? 4365 ആണ്. ആ 4365 എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? n by n minus 1 P1 V1 അതിനെ മാറ്റി P4 V4 ആക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കാരണം സ്റ്റേജ് 1ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് 4 ആണ്.
സ്റ്റേജ് 2 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജ് 3 ആണ്. അതുകൊണ്ട് P2/P1 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P3/P4 എഴുതാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Yes, sir. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്, നത്തിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. So net work done per cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ work of compression minus work done during expansion. Now work of compression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Work is done on the air ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ on the working fluid. Work of expansion എന്താണ്? Work is done by the working fluid or by the air. അത് ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ P1 equal to P3, P2 equal to P3. Sorry, P1 equal to P4, P2 equal to P3. ഓൾസോ ദ റേഷ്യോ P3/P4 P2/P1 എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇത് n-1 n/n-1 P1 V1 P2/P1 എടുത്ത് അത് തന്നെ എഴുതി, റിമൈൻസ് ദ സെയിം. അടുത്ത P4 V4ൽ സിൻസ് P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P4 ഇവിടെ P1 എഴുതി. വോളിയം ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത P2/P1, ഓക്കെ, P2/P1 എന്നുള്ള P2/P1 എഴുതി. ടേക്കിംഗ് ദ കോമൺ ടേംസ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ചിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിന് അഗെയിൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈ V1 - V4 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, റിമൈനിങ് എഴുതാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കിട്ടും. Look at the equation. Here the pressure ratio is P2/P1. V1 - V4 എന്തായിരുന്നു? എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആ വോളിയം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിഗർ നേരത്തെ കാണിച്ചു. Now equation number 1 is the work done per cycle for a single stage single acting reciprocating air compressor considering the effect of clearance volume. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now certain terms related to compressors. അത് എയർ കംപ്രസേഴ്സ് ജനറൽ ആയിട്ട് വരും. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആയാലും റോട്ടറി ആയാലും ആക്സിയൽ ഫ്ലോ കംപ്രസേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും വരുന്ന ജസ്റ്റ് certain കോമൺ ടേംസ് ആണ്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതിലൊന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ratio of volume of air before compression to volume of air after compression. Compressor capacity. It is a quantity of air actually delivered by a compressor in meter cube per minute or meter cube per second. Actual quantity of air that can be delivered by a compressor. Real time value. അടുത്ത ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെർമിനോളജി ആണ്, ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. This is the volume of air delivered by the compressor under the compressor intake conditions. അതായത് ഇൻടേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, ആ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ബേസിൽ the volume of air or compressed air that can be delivered by the compressor, അതിനെയാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. അത് ആ ഫിഗറിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ദ വോളിയം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് or swept by piston when it moves between the two dead centers. Total swept volume. Clearance volume. Difference between the total volume and the swept volume. It is basically the gap that remains between the piston head and the cylinder.
cylinder head when the top dead center or IDC. Swept volume, clearance volume figure ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. See, look at the clearance volume, look at the swept volume. Let us look at certain terms related to efficiencies of an air compressor. Volumetric efficiency എന്താ നോക്കുക. Effective volume divided by available volume. So the ratio of actual volume of the free air delivered at standard atmospheric conditions to the swept volume അല്ലെങ്കിൽ theoretical air intake by the piston during one stroke. അത് definition ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 മൈനസ് V4 ആയിരുന്നു. അവൈലബിൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ V1 മൈനസ് V3. അതും ആ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടായതാണ്. സി വാട്ട് ഈസ് V1 മൈനസ് V3 നോക്കുക, വാട്ട് ഈസ് V1 മൈനസ് V4 നോക്കുക. V1 മൈനസ് V4 എഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, V1 മൈനസ് V3 ഈ രണ്ട് ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം. അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വിൽ ഗിവ് യു വാട്ട്? Volumetric efficiency, V1 minus V4 by V1 minus V3. Now, isothermal efficiency. Isothermal work divided by actual work. Isothermal power. Okay. That means it can also be defined as the ratio of isothermal power to the indicator power. P ISO divided by indicator power. അങ്ങനെയും പറയാം. Now, isentropic efficiency defined as the ratio of isentropic work to actual work done on the compressor. Isentropic efficiency നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? Adiabatic efficiency എന്നും വിളിക്കും. Mechanical efficiency, see, ratio of indicated power to the shaft power. Shaft power നെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പവർ എന്നും പറയും. IP by BP, indicator mechanical efficiency. What is overall efficiency? That is the efficiency of the compressor total. That is ratio of isothermal power to shaft power or brake power. This is certain explanation with respect to the PV diagram. Let's explain this. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. V3 clearance volume, Vs swept volume V1 minus Vc അല്ലെങ്കിൽ V1 minus V3 actual അല്ലെങ്കിൽ available swept volume ആണ്. അതിൽ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, അതാണ് STP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടേംസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 plus C minus C into V4 by Vc. അവിടെ C എന്താണ്? ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ ആണ്. VC by VS ആണ്. അതിൽ VS എന്താണ്, VC എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. VS എന്താണ്? സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം, V1 മൈനസ് VC. V1 മൈനസ് VC, VC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V3 തന്നെയാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ആ ഇക്വേഷൻസ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. അത് ജസ്റ്റ് ബേസിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ. ഇവിടെ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രഷേഴ്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രഷർ റേഷ്യോന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.